गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। जेहा शुद्ध के चूं बचगाह कुश्त है चारो के बाकी बेमादस्त पेची दे मारो। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फरसो खुदावंद बख्शिंद ऐशो अरशो। चवर छतर तखत दे मालक ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ। ਐਸੀਆਂ ਅਗੰਮੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਆਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮਦੱਤ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਟੱਕਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁਗਲ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। 1704 ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ, ਸੂਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ ਰਿਹਾ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। 5 ਵਗਤ ਦੇ ਨਿਵਾਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ, ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 2 ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਚੁਲੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਮ
आनंदपुर में सतगुरु मुकीम थे। हमगा घर के लोग थे और कुछ नदीम थे। किले को घेरे चारों तरफ से गनीम थे। टूटे से रिज्क दिल सिंगो दो नीम थे। भुखे भाणे सिंह लड़ते रहे। जंग ना जित सके मुगल झूठियां कसमां उठाइयां कुरान दियां। बाई धार दे राजियां गऊ दियां झूठियां कसमां उठाइयां। झगड़ा टालण लई महाराज नूं आखण लगे आनंदपुर छड्ड दिओ। तुसीं फकीर हो, फकीरां दा कर्म है त्याग करना। असीं तुहाडे नाल नहीं झगड़ांगे। महाराज आनंदपुर छड्डदे ने। 6 पो दी रात 1761 बिक्रमी संमत नूं बाबा गुरबख्शदास उदासी, बाबा श्री चंद जी दी संप्रदाय दे महापुरुष, उन्हां नूं नंदां दी पुरी दे गुरधामां दी सेवा दे के महाराज कीरतपुर साहब वड्डियां दे स्थानां ते दर्शन करके सरसा दे कंढे 7 पोह दे अमृत वेले पहुंचे। पैमा शिकन लोकां ने कसमां तोड़ियां, पिठ ते हमला कर दिता। अल्लाह यार खां लिखते ने बदबख्तों ने जो वादा किया बिसर गए। ना मर्द कौल करके जुबान से मुकर गए। कहंदे जेड़ा जुबान दा पक्का ना होवे वो मर्द नहीं हुंदा। लोग ते चेहरा मूरा वेख के मर्द समझ लेंदे ने, पर धर्म की दुनिया विच मर्द संत महात्मा उसनूं कहा गया है जो जुबान दा पक्का है। ढिड विच ओ जो गलूए च है। ढिड च कुछ होर, जुबान ते कुछ होर। वो ना संत है ना मर्द है। सूरबीर बचन के बली, गुरु ग्रंथ साहब ने भी कहा। परशियन दे बोल ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे। हमू मर्द बायद शवद सुख न वरना शिकमे दे गर दर्द हाने दे गर। जुबान ते गल्लां होर, पेट विच वलवले होर। ये मर्दां दी आदत नहीं हुंदी। अंदरों बाहरों मर्द एक हुंदे ने। अल्लाह यार खां कहंदे ने जंग लड़ रहे ने, तलवारां ढालां दी छां हेठ जमे पले ने, फिर भी मर्दां वाली गल नहीं सी। इन्हां लोकां च पैमा शिकन निकले। वादे तोड़ के हमला किया गया। सरसा दे कंढे 7 पोह दी सुबह जंग हुंदा है। मान बाई धार दे राजियां नूं बड़ा सी, असीं राजपूत हैं। मुगलां नूं मान सी भी असीं कई जंग जिते हुए ने, फकीर साडे अगे किथे टिकेगा। अल्लाह यार खां लिखदे ने सतगुरों ने राजपूतों के शक्के छुड़ा दिए। मुगलों के जो वलवले थे वो भी मिटा दिए। सतगुरों ने अपनी तेग के जौहर दिखा दिए। कुश्तों की यान में पुश्ते लगा दिए। जिउंदे जागदे सूरबीरां दे गुरु गोबिंद सिंह ने जदों डकरे कीते तलवार नाल, मुर्दियां दे ढेर लग गए। उत्थे 3 हिस्से फौज अल्लाह यार खां कहंदा गुरु गोबिंद सिंह ने बाई धार ते मुगलों की मार मुकाई है। वो पिछे दौड़े। इन्ने समय च कलगीधर कहंदे हुण सरसा पार करो। बरसाती नदी सी, वरखा हो रही सी, हड़ आया सी। परिवार 3 हिस्सियां च वंडिया गया। माता साहिब कौर, माता सुंदर कौर, भाई मनी सिंह आदਿਕ सिखां नाल रोपड़ थाणी हुंदे दिल्ली वल नूं आ गए। बाबा अजीत सिंह, जुझार सिंह, 5 प्यारे, मुखीए सिंह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नाल चमकौर दी गढ़ी वल नूं चले गए। माता गुजरी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ये जंगल दे विच तुरे जा रहे ने। देवनेत ऐसी है, दुखां दी घड़ी सिर ते ऐसी आण पई जेड़े कोमल चरण कदे भुंजे नहीं सी लगन दिते। आनंदपुर खिडावियां ने, दासां दासियां ने अज कंडियां ते चलना पै गया। कदे मां चुक लैंदी है। विद्वान कहंदे ने नाल एक खच्चर सी, किसे ने घोड़ी लिखिया है, उहदे ते एक खुरजी है धन दी, थोड़ी बहुती माया है। कदे
ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਉਸ ਘੋੜੀ ਤੇ ਖੱਚਰ ਤੇ ਚੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਸੀ। ਕਾਹ ਕਾਨਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਓਲੇ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਨਾ, ਸੁਖਾਵੀਂ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, अब्बा भजा के लश्कर शाही किधर गए, तड़पा के सूरत माही किधर गए, भाई भी हमको भूल गए शोके जंग में, अपना ख्याल तक नहीं जोके तुफंग में। माता साडे सिंह नहीं दिखते, पिता नहीं दिखते जिन्हां दी शान बादशाहां वाली है, भाई भी नहीं दिख रहे। सरसा दे कंढे वेख्या सी, रुझे सी जंग लड़न च, रफलां चलाउण विच, तुफंग चलाउण विच बड़े खुबे होए सी। साडा चेता ही भुला दिता उन्हां ने। ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਬਰਨ ਅਜੀਤ ਕੇ जीते आए गए, जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे हमें गले लगा के, वो कहेंगे बार बार मान जाओ लेकिन नहीं मानेंगे जीन हार। पिता आए, माता आई, भाई आए, जे चुक के गले नाल लाया, जिद कीती मन जाओ, असीं मनना ही नहीं है। वो गल्लां बातां करदे जाण ते दूसरे साहिबजादा बोले ने भी जे वो आके गलवकड़ी च लैंदे ने, वो भी जिद करन भी गलवकड़ी खोलनी नहीं जिन्ना चिर तुसीं मनदे नहीं, तो फिर की करना है। कहंदे एक शर्त ते मनांगे, इकरार लवांगे भी अगां तो सानू इदां कल्लियां नूं ना छड्डण। वो कट्ठे रहे सी, प्रेम सी भाइयां विच। इकरार लेंगे सबसे बुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, कह देते हैं यूं हमको रुलाना ना फिर कभी। बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बे इख्तियार रो दिया उस वाला शान ने। जदों बच्चों दे ऐसे बचन सुने, उच्ची शान वाली माता गुजरी वैराग विच आई। तूफान उठिया दुखां दा अंदर पर जर गई। तुरे जांदे ने और मन विच मां सोच रही सी, दरपेश अनकरीब कोई इम्तिहान है, खतरे में दिख रही मुझे बच्चों की जान है। अल्लाह यार खां कहंदे सोची पई है मां भी माहौल ठीक नहीं जापदा, मैनू सुझ रही है भी आउण वाला समा दुखां नाल भरिया है, होर दुख आउणे ने। रब नूं कह रही सी, प्यारे पति को पहले ही मैं हूं कटा चुकी, कुदरत तेरी सब्र मेरा है अजमा चुकी। है अकाल पुरख तेरे सरगुण स्वरूप गुरु तेग बहादुर नूं दीन तो मैं वारिया,
ਆਪ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਗਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੀ। ਇਉਂ ਵਲਵਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਤਣ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਮਿਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਝੌਂਪੜੀ। ਮਾਸ਼ਕੀ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਤਹ ਆਹੀ, ਤੁਰਕ ਜੋਰ ਤਹ ਜਨਮ ਵਟਾਹੀ, ਕੁੰਮਾ ਤੇ ਕੀਮਾ ਤਹ ਕੀਨਾ, ਤਿਸਹੀ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਸਾ ਲੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੀ ਕਰਮੂ ਕੁੰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵੇਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਸਤਪੋ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਦੱਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਦਰਵ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਕਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੀ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਲਵਾਇਆ, ਆਪ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ ਬਾਹਰ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੱਟ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਜੰਜੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ। ਖੈਰ, ਉਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਕਾੜ ਲੀਨ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ। ਸੋ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਗਿਣਦਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ। ਰਾਤ ਲੰਘੀ, ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ, 8 ਪੋਹ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਪਿੰਡੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਈ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਖੁਰਜੀ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਕੱਢਦੀ ਮਾਈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਗੰਗੂ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਮਨ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਵਫਾਦਾਰ, ਪਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆਨੀ ਕਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਕ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਹਰਾਮ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਸੁਬਾਹ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਣ ਹੈ ਇਹ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦਰਅਸਲ ਰੋਪੜ ਅੰਦਰ ਪਹਿਰਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨਿਕਲੀਏ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵਾਂ ਸੀ ਕਾਈਨੌਰ, ਤੇ ਚੱਕ ਢੇਰੇ ਤੋਂ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਈਏ ਤੇ। ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਾ ਯਹ ਇਜ਼ਤਿਰਾਬ, माता की सतगुरु की किया इसने यह खिताब, गाँव मेरा करीब है चलिए वहाँ जनाब, मांगे उठा के आइए पीछे मेरे शिताब, जल्दी नाल तुरो मेरे पिछे। तुरे जा रहे ने, पैंडा मकाउंदे जा रहे ने। गुरबिलास पातशाही 10वीं विच भाई सुखा सिंह हुणा भी हामी भरी है, हो तो मसंद नीच एक पापी बिप बंस चंडार सो खापी, रोपर ते वहो राहो भुलाई, निजपुर को लै गयो कसाई। रोपड़ तो रस्ता बदल के अपने पिंड वाल लै तुरिया है। पिंड काईनौर पहुंचे, उत्थे तलाब दे कंढे रात कट्टी। ये नहीं सुता गंगू, ये सारी रात उड़ीकदा रहा कदों मां दी अख लगे ते पैसे चुरा के दौड़ जावां। अख कित्थे लगदी है मां दी, अमानत बड़ी महंगी है कोल। बच्चे ने फरजंद दे गुरु गोबिंद सिंह दे। खैर 9 पो दी सुबह हुई, कहंदा माता जी चलो हुण इत्थों चलीए आपां, मेरा पिंड सहेड़ी इत्थों नज़दीक है, उत्थे गुरुद्वारे बाबे शहीदां बनिया होया है। ये जिहड़ा पिंड काईनौर वाला तलाब है, इत्थों चल पे। सहेड़ी पिंड 2 किलोमीटर सी, उहदे तो 1 किलोमीटर बाहर एक ढक सी जंगल नुमा उजाड़। 9 पोह नूं उस उजाड़ विच जाके बिठा दिता गुरु परिवार। भाई रतन सिंह भंगू पुरातन इतिहासकार ने सिख जगत दे लिखते ने, लय मातो निज गयो ग्राम, सहेड़ी थे उसको नाम। सहेड़ी पिंड लै गया, ढक विच बिठा दिता, कहता मां मैं पिंड वेख आवां माहौल कैसा है, फिर तुहानूं इथों अगे लैके जावांगा। ये कोई भला करन लई नहीं लैके गया माता नूं अपने पिंड वल। नीतिवान बंदा सी, सोचदा है पैसे लुट लवां, फिर फौज नूं पकड़वा के दोहरा इनाम वखरा लैना है। ते जे मैं हुणे सुबह इन्हां नूं दिने पिंड वल लैके तुरिया, ते जे फौज ने नाल मेरे देख लिया ते मैनूं कोलू पीड़नगे भी तूं मदद कीती इन्हां दी। पैसे चुरा लवां फिर पकड़वावांगा, जे हुण सिद्धा उन्हां पकड़ लिया ते वो पैसे माता वाले उन्हां खो लैणे ने, मैनूं मिलना कुछ नहीं, सज़ा वखरी मिलनी है। ये बंदा पिंड गया, सुनदा है ढंडोरा पिटिया जा रहा सी, गुरु परिवार दी मदद जेड़ा करेगा कोलू पीड़िया जावेगा, सजाए मौत मिलेगी, जो पकड़वा देवेगा उन्होंने इनाम मिलेगा। ये मुड़िया ही ना, शामां पै गईयां। माता जी उन्हां समा एक नेड़े कुली सी, उत्थे टिक गए। किसी फकीर दी कुली, वो आया, नूरानी चेहरे देखे उन्हें, कुटिया विच बैठे। पुछदा है कौन हो तुसीं, इत्थे किवें बैठे हो? माता जी भेत नहीं सी देना चाहुंदे, ताला कर दिता, कहंदे बस एवें ही बैठे हैं। उत्थे गुरुद्वारा ऐमा साहिब बनिया है। गुरु साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी दी माई फरजंद इत्थे कुछ समा टिके सन। फकीर फिर बख्शियां रूहां देख के
ਮੁੜ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਤੋਂ ਗੰਗੂ ਚੱਲ ਕੇ 9 ਪੋਹ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਢੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਆਪਦੀ ਸੋਭੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਕੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਕਿੱਥੇ ਟਲਦਾ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਕ੍ਰਿਤ ਘਣਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੇਟੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ माता के साथ डिब्बा था एक जेवरात का, ललचा जिसे था देख के मन बदसिफात का। बदसिफात कहते ने औगणा नाल भरे नूं फारसी विच। कहते हैं जब के वक्त हुआ आधी रात का, जी में किया ना खौफ किश आका की मात का। ਭੋਰਾ नहीं डरिया भी मेरे मालक दी माई है, ਜਿਹਦਿਆਂ टुकड़ियां ते मैं पलदा हाँ। कहते मोहरों का बदरा और वह डब्बा उड़ा गया, धोखे से बरहमन वह खजाना चुरा गया। बदरा चुकिया किया ना जाने, अकिरत घण विच जोनी फिरते। अकृत कण बंदे दी सजा 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। देयर आर मैनी रीइनकार्नेशंस। ਲੱਖਾਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਦਜ਼ਾਤ बदसिफात वो गंगू नमक हराम, टुकड़ों पे सतगुरु के जो पलता रहा मुधाम। टुकड़ियां ते पलन वाला कपट करके घर लैके गया, मदद करन दा बहाना ला के ऐसा कारा कर बैठा, दुनिया में अपने नाम को बदनाम कर गया। दुश्मन भी जो ना करता वो यह काम कर गया। पाप कमाया, पैसा लुकाया, 9 पोह दी रात लंघी, 10 पोह दा सवेरा होया ते मां कहंदे चंगा कीता ही गंगिया, पैसे सांभ लए। कहंदा की कहंदे हो? कोई चोर लै गया होवेगा उठा के, मेरी जिम्मेवारी नहीं सी, ये तुहाडी सी, मैं पहला समझाया सी माहौल ठीक नहीं है। कहंदे गंगिया झूठ क्यों बोलदा है, अखीं वेखिया है। लोड़ सी माया दी मंग लैंदा। अल्लाह यार खां ने बड़ा सुंदर बयान किया। मां कहंदी वाहिगुरु के नाम पे कुल मालो जर भी दूं, खिलकत के फायदे को लुटा अपना घर भी दूं। लोकाई नूं खुश रखण लई मैं पति वारिया होया है, ते मेरे लिए पैसा की सी जे मूँह मंग लैंदा ते वो भी तैनूं दे दिंदी। गर्दन पति की दे चुकी, अपना सर भी दूं, खुश नूद ये अकाल को लखते जिगर भी दूं। कहंदा तुसीं मैनूं चोर कहंदे हो ना, हुण तुहानूं अपना रंग दिखाउणा है। असल हुण जो चाहुंदा सी वो इहदे हत्थ चढ़ गया सी, माया इहदे कोल सी। हुण इनाम दोहरा चाहुंदा है, आप शिकायत करके भी किसी होर ने शिकायत कर दी तो मैं बागियां दा साथी समझ के कतल ना कर दिता जावां। दौड़ के सहेड़ी दे चौधरी कोल गया, उन्होंने कहंदा गुरु परिवार मेरे कोल है, चल गिरफ्तार करवाइए, मैनू नाम दवा। बस सहेड़ी दे चौधरी ने सुनदे ही अपने करिंदे भेजे भी दौड़ के गंगू दे घर दी पहरेदारी करो, माता बच्चियां नूं लैके चली ना जावे। ये 10 पो सुबह दी गल है।
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦੇ ਠਾਣੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਹੇੜੀ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗੰਗੂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਠਾਣੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਮਰਿੰਡੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰਹੰਦ, ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਹੋਇਆ? 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਡਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਲ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਸ ਰਨ ਮੇਂ ਲੜਾ ਬੇ ਸरो सावान लड़ा तू, 100 ਸਿੰਘ लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਹਰ ਜੰਗ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਦਾ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਾ, ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਅਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੇਰਾ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, 3 ਹਿੱਸੇ ਫੌਜ ਮਿਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ? ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਨੇ। ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਚੰਮ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਵਿੰਨੀ ਗਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਸਰ ਖੂਬ ਦਾਲੇਰੀ ਸੇ ਲੜੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬੜੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿਬਰ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਈ ਸੀਤਾ ਗਈ ਵਿਛੜ। ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਡਿੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਝੂਰੈ ਰਾਮਚੰਦ ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਜੋਗ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੂਰਛਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਨੂਮਾਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੂਰਛਿਤ ਸਨ ਲక్ష్మణ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦਵ ਕੁੱਲ ਜਦੋਂ ਮਿਟੀ, ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਰਾਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਬਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੈਗੰਬਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯਾਕੂਬ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੀ ਯੂਸਫ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਯੂਸਫ ਹੈ ਜ਼ੁਲੇਖਾ ਵਾਲਾ, ਬੜੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਮ ਦੀ ਜਾਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਸਫ, ਵਿਕਿਆ ਹੈ।
ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਰੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਕੋ ਯੂਸਫ ਕੇ ਵਿਛੜਨੇ ਨੇ ਰੁਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋ ਪਿਆ। ਸਾਬਰ ਕੋਈ ਕਮ ਐਸਾ ਰੀਦੋ ਮੇ ਆਇਆ, कटवा के पिसर चार एक आंसू ना बहाया, और रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। कहता धन है गुरु गोबिंद सिंह, 4 बच्चे कटवा लए तू, विछड़े नहीं, कटे गए ने, मिट गए है। तेरे घर का दीवा बुझ गया, तेरी कुल मुक गई है, तेरी अख चों मोती नहीं डिगदा, जकारे छड्डदा है तू। ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾ ਨਉ ਪਾਈਐ, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਮੋਹ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਬੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਮਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਵੀ ਜਾਓ। ਸੁਬਾਹ 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ 'ਚ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਨ ਫੌਜ ਨਵਾਬ ਚੜ ਆਈ, ਲਏ ਸਿਰਹੰਦ ਉਨ ਢਿੱਗ ਮੰਗਾਹੀ। ਨਵਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ ਕੇ ਗਈ। 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੇ ਕੇ ਗਏ ਸਿਰਹੰਦ ਮਝਾਰੀ, ਹਾਥਨ ਮੱਧ ਹਥੋੜੀ ਢਾਰੀ, ਪਦਮੇ ਤਾਹੇ ਜੰਜੀਰ ਧਰਾਏ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬਾਲਨ ਮਰਵਾਏ। ਕੋਮਲ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਕੋਮਲ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਆਈਆਂ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੋ ਤਬੈ ਹਟਾਏ ਕਰ, ਲੈ ਗਏ ਤਹਾਂ ਹੀ ਬੁਰਜ ਵਿਖੇ ਉਤਰੇ ਥਿਰੇ, ਜਨਨੀ ਦੁਖ ਮਾਹੀ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਟਿਕਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਏਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਸਮਝੋ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ, ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਢਾਈ ਢੂਈ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਬੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਛੰਨ ਬਣਾਉਣੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਲਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾਏ ਗੁਰਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ। ਅੱਤ ਉੱਚਾ ਤਾਂਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਦਰਬਾਰ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ 20 ਕਰੋੜ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਮ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮਹਿਲ ਉੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਕਿਲੇ ਸਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਟਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਤ ਲਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬੁਰਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਨੀਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿੱਥ ਕਰ ਬਹਿਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਬਹਿਣਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਕੌਲੇ ਸਨ, ਪਿੱਲਰ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਵੇ।
ਗਰਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ। ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਨਦੀ ਨੁਮਾ ਝੀਲ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੂ ਟਕਰਾਉਣੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰਜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਹੀ ਦਿਨ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, हजार इस्तेराब दो चार हाय जब हुए जालिम नवाब से कम बख्त, देखते ही यह बोला शिताब से फिलहाल इनको कैद में रखो अजाब से। गुंबद था जिस मकाम में मुकैयद हजूर थे, दो चांद एक बुर्ज में रखते ज़हूर थे। गुंबद सी बुरज दे उत्ते, हवादार बुरज है। गुरु गोबिंद सिंह दे चंद दे टुकड़े उत्थे कैद किए गए सन। हुक्म आ गया, सिपाही आ गए, पेशी होनी है। माता ने आख्या पेशी कचहरी ते चोरां डाकुआं लई लगदी है, इन्हां बच्चियां की कीता है? मां सानू हुक्म है, सिपाही कहंदे नाल तोर। मां ने मथे चुमे, हौसला दिता, बच्चिओ तुहाडियां रगां च गुरु अर्जन साहिब दा लहू है, गुरु तेग बहादुर साहिब दा लहू है, गुरु गोबिंद सिंह दा लहू है। तुहाडा वड्डा वडेरा गुरु अर्जन साहिब तत्ती तवी ते नहीं डोलिया, कलमा नहीं पढ़िया, की कह रहा सी तेरा किया मीठा लागा, सिक्खी नहीं छड्डी। तुहाडे दादा जी सीस दिया पर सिर ना दिया, औरंगजेब नहीं चुका सकिया, दीने सलाम विच नहीं लिजा सकिया, सिर दे दिता उन्हां। तुहाडे पिता गुरु गोबिंद सिंह नूं लखां फौजां नहीं चुका सकियां, तुसीं भी चुकना नहीं है। खबर दादे वाली आउणी चाहीदी है। ऐसा सिद्धांत है सिक्खी दा, जाओ तन चीर है अंग ना मोरों, पिंड परै तो प्रीत ना तोरों। टोटे टोटे हो जाइए, पिठ नहीं देनी धर्म नूं। तुर पए बच्चे। कचहरी सजी है, तखत ते बैठा है नाज़म वजीर खां। वो वड्डा दरवाजा किले दा बंद कीता, छोटी बारी खोली सी। छोटा दरवाजा नीति नाल ही खोलिया जांदा सी भी जेड़ा भी आवे दरबार दा सत्कार कायम रवे, सिर झुका के लंघे। ये तुहाडे साडे बच्चे ते है नहीं सी जेड़े इसे तरह लंघदे। इन्हां दीयां रगां च खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह दा लहू सी, किसे आम बंदे दा नहीं। पहला चरण अंदर रखे, तखत ते बैठा वजीदा सिर झुके वेखने चाहुंदा सी। दंग रह गया, सिर ते दिखे नहीं झुके, जुत्ती दे तले दिखे ने। तिल मिला उठिया वेख के भी मेरे तख्त वाल नूं जुत्ती। फिर सिर पिछों कड्ढे ने साहिबजादियां, छाती पिछे नूं निभा के, अगाह नहीं निभाई। दरबार विच पहुँच के गज वज के फतेह बुलाई है। तिल मिला उठिया सुचा नंद वजीर खां, तुहाडे बाप दा दरबार नहीं जिथे फतेह प्रवान होवेगी। इत्थे सजदा करना पैंदा है, सिर झुकाउणा पैंदा है। ते कहंदे गल सुन सुचा नंद, ओ वजीर खां गल सुन। ये सिर केवल गुरु परमेश्वर अगे झुकदा है। नैनी देखो गुर दर्शनों गुर चरणी, मत्था पूरे ते प्रधान निवावह प्रभ मथा, होर किधरे ये सिर नहीं चुकिया। कहंदा बड़ा मन करदे हो अपने गुरु परमेश्वर ते, केड़े गुरु दी गल करदे हो? गुरु गोबिंद सिंह दी। टोटे टोटे करके मैदाने जंग विच मारिया है असीं। लिखदे ने कवि संतोख सिंह, आखण लगा साहिबजादिओ पिता तुहारा गढ़ चमकौर घेर गए मारा। मुस्कुरा उठे साहिबजादे, कहंदे वजीर खां तूं ते ओह गल कीती है जिवें कोई दावा कर दवे भी सूरज नूं कैद कर लिया है, सुमेर पर्बत नूं चलाएमान कर दिता है, तूफान नूं ठल लिया है। गुरु गोबिंद सिंह अकाल पुरख दा स्वरूप है और इस ताकत दा मालक है। मर्जी नाल दुनिया ते प्रगट है,
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਰਸਦੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰਸਦੇ ਨੇ, ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਬੀਇੰਗ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸੈਂਡੈਂਟ ਲੋਰਡ। ਗੁਰੂ ਖੁਦਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤਹੈ ਤੁਮਰੇ ਦ્વੈ ਭਰਾਤ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਸੰਗੀ ਸਿੰਘ ਸਗਲ ਸੋ ਮਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਮਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਘਰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਹੂਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਪਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ? ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਾਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹਾ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਆ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦਾਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਝੋਲੀ ਆ ਇੱਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਡਦੇ। ਰੱਜ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਰੱਜ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਰੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਬਪੜਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾ ਹੀ, ਕਿਆ ਤਿਸਕਾ ਮੁਹਤਾਜਾ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਬਸਤਰਾ, ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਾ, ਨਿੱਘਾ ਕੱਪੜਾ, ਭੋਜਨ, ਰੋਟੀ, ਤਲਾਈ, ਰਜਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੀਤ ਚੜੀ ਨਾ ਅੱਡਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਿਓ ਸਵੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ। 11 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ਲੰਘੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੋਦਰ ਲੱਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਚੁੰਮੇ ਮਾਈ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ। 12 ਪੋਹ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਲਾਲਚ, ਉਹੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾਓ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ? ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਦਈਏ, ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡਾ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਪਾਪੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੰਡੂਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਕਰਮ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਪਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖੋਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ 'ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਲਵੇ? ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੁਨਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। ਜਬ ਟਿੱਕਾ ਤੁਮ ਗ੍ਰਹਿ ਗਇਓ, ਤੁਮਹਿ ਸੋ ਮੋੜ ਦਇਓ, ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਤ ਹੋ ਹਮਕੋ ਯਹ ਕਹਿਓ। ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਏਡੇ ਸਾਊ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ, ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਵਜੀਦਿਆ ਤੇਰੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ।
ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਏ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਿਉਂ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਵਜੀਦੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਖੇਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਹੋਰ ਰਲ ਗਏ, 3 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਅੰਨੇ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਖਿਜਰ ਖਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ, ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹਿ ਗਨੀ ਬੋਲਿਓ ਸੀਸ ਹਿਲਾਏ, ਹਮ ਮਾਰੇ ਸ਼ੀਰ ਖੋਰਿਆਂ ਜੰਗ ਮੇ ਔਜਸ ਜਾਏ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਖੱਟਣਾ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਤੇ 2 ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਫਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਸੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵਜੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮਾਈ 2 ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਗਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ। 2 ਦੀਵੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਸਮਝਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸੋਕਤ ਡਰੈ ਜੇ ਖਸਮ ਸਮਾਰੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਕੋਲ ਗਏ ਬੱਚੇ। 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਬੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਕੋਹਲੂ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਮਾਂ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਦਰ ਲੱਗੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਆਰਤੀ ਆਰਤਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰਾਤ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ। 13 ਪੋਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਏ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬੰਨੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੀਲੇ ਚੋਲੇ ਕੱਢੇ ਖੁਰਜੀ ਚੋਂ, ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਾने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंगी कर दूं, जरा मुंह दुला तो लूं, प्यारे सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको मैं दुल्हा बना तो लूं। बच्चों, ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰਜ਼ੰਦ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲਾੜ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੂਰਾਂ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਈ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਮਣਾ ਮੂੰਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ।
ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਆ 9 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਮਾਂ ਮੋਹੇ ਅਸ ਜੋਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਮੇ ਪਰਜਿਮ ਹੋਆ, ਸਾਬਤ ਰਹਿਨ ਬਾਤ ਹੈ ਨੀਕੀ, ਕਹੂੰ ਭਰਾਤਾ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ, ਦਾਦੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਉੱਤਰ ਦੀਨਾ, ਧਰਮ ਪਿਤਾਮੇ ਜਿਮ ਰਖ ਲੀਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਜਸ ਤੇ ਜਗ ਪੂਰਨ ਕੀਨਾ, 3 ਲੋਕ ਮਹਿ ਸ਼ਾਕਾ ਚੀਨਾ। ਫਿਰ ਵੱਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਵੀ ਫਕੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 3 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ, 3 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵਜੀਦਿਆ ਮਕਤਲ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਆਂ 'ਚ ਚੁਣਨਾ। ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਕੰਧਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੋਡੇ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਵਜੀਦਾ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 36 ਲੱਖ ਆਮਦਨੀ ਸੀ ਸਾਲਾਨਾ, ਐਨੂਅਲੀ। ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਡਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਏ ਗਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਈਨ ਮੰਨੋ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਕੰਧ ਆਈ, ਉਹ ਜਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਣੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਧ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇੱਟ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੱਪਣੀਆਂ ਛਿੱਲ ਦਿਓ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਾਂਡੀਆਂ ਤੇਸੀਆਂ, ਚੱਪਣੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਗਲੂਏ 'ਚੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਰਦਾਂ ਨੇ। ਈਨ ਮੰਨੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जाने बचा चले, ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਨੀਵ ਹਮ ਸरों ਪੈ ਉਠਾ ਚਲੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਰ ਵਰਗਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹੱਲ ਕਦੇ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਕੰਧ ਛਾਤੀ ਲੰਗੀ, ਠੋਡੀ ਤੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਈਟੇ ਚੁੰਦੀ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, बीनी को ढांपते ही माथे पे छा गई, हर चांद सी ज़बी को घन सा लगा गई, लखते जिगर गुरु के दोनों छुपा गई। मथे तो इट्टां लंघियां, कहंदे कादे साहिबजादे शहीद होए, इउं समझो चंद ते सूरज गुरु गोबिंद सिंह दे छुप गए। अल्लाह यार खां कहंदा, ये मुके कादे ने? भुचाल आया, नीआं डिगियां, होश च लियांदा, छाती ते गोडे रख के शाशल बेग ते बाशल बेग ने साह रग कट्टी है। अल्लाह यार खां कहंदा, खालसा जी वैराग विच की वहना है, वजीर खां ने साहिबजादे नहीं मिटाए, सरहंद दे उजड़न दी नींह रख लई है। कहंदा है वो महात्मा, वो सतपुरुष जोगी जी, इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद फिर ईंटों का ढेर थी। यही रोज सी खालसे दे अंदर प्रगट होया। गुरु गोबिंद सिंह ने थापड़ा दिता, माधोदास बंदा सिंह बहादुर बनाया, अमृत छकाया, सिंह सजाया। बाबा विनोद सिंह, बाड़ सिंह आदਿਕ 5 ਸਿੰਘ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਓ। ਤੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਰਹੰਦ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪਾਪੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ, ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਸਦਾ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਆਵੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਪੀਰ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੁਐਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੈ ਗਇਓ, ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ PTC ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।